في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم لذات الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد। محبتর সাথে জোরে জোরে পড়ো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا مولانا محمد। الله দয়া করো নসিব করো মদিনা, নবীজিকে না দেখাইয়া কবরেতে নিও না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد। মনে বড় আশা ছিল যাইতাম সোনার মদিনা, প্রাণ কোলে সালাম দিতাম সোনার নবীজির পাক রওজায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله
हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लो अलैहि व आलिही। दिन की सूरज डूब रही है, दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने। क्या जवाब है रोज़ महशर मुस्तफ़ा के सामने। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लो अलैहि व आलिही। खलक़ में अशरफ हो हम, ये तेरी मेहरबानी है। उम्मते मुहम्मदी हो हम, फ़क़त ये तेरी करम है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लो अलैहि व आलिही। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुरे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे जहां का खालिक मालिक तू ही अल्लाह। सारे जहां का खालिक मालिक तू ही अल्लाह। ए मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। এই কলিমা যেই দিকে শান্তির সনদ সেই দিকে। এই কলিমা যেই দিকে শান্তির সনদ সেই দিকে। শান্তির সনদ আনলেন যিনি, শান্তির সনদ আনলেন যিনি নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কলিমার সৌরভে হাসলো জগৎ গৌরবে। এই কলিমার সৌরভে হাসলো জগৎ গৌরবে। এই কলিমা আনলেন যিনি, এই কলিমা আনলেন যিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। हर तरफ से हो के हम खारो तोबा, हर तरफ से हो के हम खारो तोबा। आ पड़े अब तेरे दर पर या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 जुरे अल्लाह 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 अल्लाह। तुम्ही मोर प्रभु जानी
करो है वादा मेरे मेहरबानी अल्लाह तुम्ही मोर प्रभु जानी करो है वादा मेरे मेहरबानी তুমি তো সীমাহীন দয়ার আধার তুমি তো সীমাহীন দয়ার আধার তোমার দুয়ারে ফিরে আসি বারে বার তোমার দুয়ারে ফিরে আসি বারে বার আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ অপরাধ হয় যদি বারে বারে ক্ষমা করে দিও গোলাম জেনে অপরাধ হয় যদি বারে বারে ক্ষমা করে দিও গোলাম জেনে তুমি তো সীমাহীন ক্ষমার আধার তুমি তো সীমাহীন ক্ষমার আধার তোমার দুয়ারে এই মিনতি আমার তোমার দুয়ারে এই মিনতি আমার আল্লাহু আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत काबिल एहतराम जनाब सदर महतरम मुअज़्ज़ज़ आ मुकर्रम उलमाए कराम श्रद्धेभाजन आमार मुरब्बी साहेबान जुबक तरुण भाई अखल बाड़ीर पर्दार आड़ाल थेके श्रवणरत मा बोन सह सर्वस्तरेर जनता महान आल्लाह ताआलार असंख्य अगणित शुक्रिया যে রব্বুল আলামিনে এই কঠিন যুগ ফিতনার যুগ যখন পৃথিবীর আনাচে কানাচে মুসলমান জাতিরে নিষ্পেষিত মুসলমান জাতিরে কলঙ্কিত মুসলমান জাতিরে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলতেছে এমন কঠিন এই পরিস্থিতির মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিনে कुरान करीमर एक दरसगारे केंद्र करी दिनी एक जलसा और ये जलसार मध्य आमरा जे जज्बा देखाइছি আল্লাহ রব্বুল আলামিনে আমরারে যে তৌফিক দান করছেন যে মহান রব্বুল আলামিনে আমরারে তৌফিক দিছেন সেই মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আমরার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মহব্বতের সাথে বড় আওয়াজে দিল কুলিয়া আল্লাহর দেওয়া জবান রে উজাড় করিয়া एक बार जुरे शुरू हई अल्हम्दुलिल्लाह हो कुनार भाईन जरा आसुन एरा आवाज दिसइन ना ओ कुनार भाईनते खाली हो शुधु हो कुनार भाईनते जुरे और कौसाइन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक बार ओ साइटर सब भाईनते कौसाइन अल्हम्दुलिल्लाह बस এখন মাঝখানের যারা আছি একবার কৌসাइन अल्हम्दुलिल्लाह এখন আমরা হকলে একসাথে আলহামদুলিল্লাহ কইয়া এমন আওয়াজ দিতাম অন্তরের মধ্যে এমন ফিকির নিয়া যে রাস্তাঘাটে বাড়িতে এখনো যারা আসেন সাথে সাথে আল্লাহর বন্দেগান হল এই মজলিসের মধ্যে আইয়া হাজির হয়ে যেতা আর কম সময়ের ভিতরে প্যান্ডেল খান ভরে যেত কারণ বাড়ির যারা আসেন রাস্তাতে যারা আসেন এরা মনে কর টার্গেট ওখান বইয়া দিলের মধ্যে ওখান লাগাইয়া টার্গেট নিয়া বইয়া আসেন যে মাহফিলে মনে হয় মানুষ নাই আমরা যদি একটু জুড়ে আওয়াজ দেই আওয়াজ গিয়া পৌঁছিবনি না পৌঁছিত নাই দেখিছেন একবার হকলে জুড়ে আল্লাহর কলিমাতুর শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ একবার হোক নারে তাকবীর আরো জুড়ে হোক নারে তাকবীর এই কয়দিন তাকিয়া আমার টাউনে বন্দরে হারি দিছেন এক স্লোগান এই স্লোগান তো আপনারা বুঝবেইতরা মনে মনে জয় শ্রীরাম জি ফাটাই দিছেন বেটাইতে ও আজকে আওয়ার সময়ও এটা গুঞ্জরিত রাখালি জি তো আমরা আল্লাহু আকবারের আওয়াজ একবার আমরা জুড়ে করি দেই
যে আল্লাহ পাকর আরশে আজিম গিয়া পৌঁছিত আর হন তাকিয়া আমরা 800 বৎসর পুরানা মসজিদ, যে মসজিদরে ধ্বংস করিয়া আজকে এই জায়গার মধ্যে শিরকিয়ত মুশরিকিয়তর কেন্দ্রস্থলকে বানানো হইতেছে। একবার সেই আল্লাহ রব্বুল আলামিন রে আমরা ডাক দেই, একবার জোরে করে হোক আল্লাহ, আরো জোরে হোক আল্লাহ। আমরা বেসাহারা হল, আমরা কমজোর হল, আমরা দুর্বল হল। আল্লাহ তোমার দরবার দোয়া ছাড়া আমরার কোনো রাস্তা নাই। দোয়া ছাড়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? কোনো কিছু আছে? আজকে দুনিয়ার জমিনে দেখেন ফিলিস্তিনের মুসলমান, এই ফিলিস্তিনের মুসলমানের উপরে আজ কয়েক মাস তাকিয়া প্রায় আপনার 3 মাস ওই ঊর্ধ্বে হয়ে যাব জুলুম নির্যাতন চলতেছে। ছোট ছোট বাচ্চাইন, বেগুনা মাসুম বাচ্চাইন, মহিলা হল, গর্ভবতী মহিলা হল, এবং অসুস্থ আল্লাহর বন্দেগা নকল, সেও নিরাপদ নয়। অহরহ বোমা নিক্ষেপ করিয়া ফাঁকির মতো মারতে আছে, জালিমরাই হত্যা করতে আছেন। আর আমরা গৌরব করি কি যে পৃথিবীর মধ্যে 57টা মুসলমান রাষ্ট্র আছে, কিন্তু মুসলমান রাষ্ট্রের নেতা যারা আছেন, যারা মসনদের মধ্যে বসিয়া আছেন, এরা লুমড়ির মতো আছে। বলা হালত নি না, হালত না জি। আমরার পক্ষ নিয়ে মাতনেওয়ালা কেউ নাই, আমরা সাহায্যকারী কেউ নাই। আমরার সাহায্যকারী আসুন একমাত্র খে, আরো জোরে খোকা খে, সেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সহায়ক, আমরা সাহায্যকারী। কিন্তু সেই আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমরারে যে সাহায্য কর্তা, আমরারে যে মদত কর্তা, সেই আল্লাহ রব্বুল আলামিন রে আমরা বেজার করে লিছি। বিভিন্ন ধরনের পাপাচার, বিভিন্ন ধরনের নাফরমানির খাতা খুলিয়া বেশিরভাগ মুসলমান হল আজকে আমরা জমিনও চলাচল করিয়ার নি না, করিয়ার না ভাই জি, করিয়ার নি না, করিয়ার না। তাই আল্লাহর হাবিব আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা জিগর খুশে আমিনা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইন, আমার উম্মত হল যদি তোমরা এই দুরবস্থারে দূর করতে চাও, আল্লাহর মদত পাইতে চাও, আল্লাহর সাহায্য যদি তোমরা পাইতে চাও, তাহলে তোমরার সামনে আমল ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নাই। তোমরার আমলরে সংশোধন করিলাও, তোমরার আমলরে তোমরা ভালো করিলাও। যখনই মুসলমান জাতিরা তাদের আমলকে ভালো করিলাইবাও, যখন মুসলমান তার আমলরে সংশোধন করিলাইবাও, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মদত আর আল্লাহর সাহায্য আমরার সামনে আইয়া অহরহ নাজিল হইতে থাকবা। একবার বড় করে হোক সুবহানাল্লাহ, আর জোরে করে হোক সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন, বাদিরু বিল আমালি ফিতানান কাকিতাইল লাইলিল মুসলিম। ও আমার উম্মত হল, এমন এক যুগ, এমন এক পরিস্থিতি তোমরা সামনে আইব যে দুনিয়ার জমিনও তোমরার অস্তিত্ব তোমরা ঠেকাই রাখতে পারতে নাই। চতুর্দিক থাকিয়া তোমাদের উপর আক্রমণ আর জুলুম নির্যাতন আসব। এই সময় এখানে যদি তোমরা খেখার চাইতে ভালো আমল বানাইতাই, খেখার থাকি বেশি নেক আমল করতাই, সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে লাগিয়া নেক আমলের মধ্যে লাগি যাও। কম্পিটিশনের সহিত তোমরা নেক আমল করা শুরু করে দাও, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের ভাগ্যর চাকারে ঘুরাইয়া দিবা। আমরা যদি আল্লাহর হুকুম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যদি ইখতিয়ার করি, আমরা চলা শুরু করে দেই, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর মদদ আর সাহায্য, আল্লাহর নসরত আমরা উপরে অবধারিত। একথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে ঘোষণা দিতেছেন। আল্লাহ পাকে ফরমায়, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। হে মুসলমান জাতিরা, এই ইমানদার জাতিরা, তোমাদের জড়ানোর কোনো কারণ নাই, তোমাদের গাবড়ানোর কোনো কারণ নাই, তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই। তোমরা সদা সর্বদা বিজয়ী হিসাবে থাকবা। তোমরা সব সময় জয়লাভ তোমাদের আপনার ভাগ্যের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইবাও। কিন্তু একটা শর্ত হইল, তোমরা মুমিনের মতো মুমিন হইতে হইবা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিজয়ী সব সময়ের জন্য মুসলমানের জাতির লাগি ঘোষণা করিয়া তৈছেন।
কিন্তু লগে শর্ত লাগাইছই। এই শর্ত কি? তোমরা মুসলমানের মতো মুসলমান হইতইব। মুসলমানের মতো মুসলমান। আজকে দুনিয়ার জমিন আমরা প্রত্যেকে একটু মূল্যায়ন করি, নিজে নিজের অবস্থার দিকে দিয়ে লক্ষ্য করি, প্রত্যেকে যার যার পরিবারের দিকে দিয়ে চাই, প্রত্যেকে যার যার গ্রামের দিকে দিয়ে চাই। আমরার মধ্যে আমলির সংখ্যা বেশি না বেআমলির সংখ্যা বেশি? বেআমলির সংখ্যা বেশি। এই বেআমলির সংখ্যাটা বাড়লো কেন ভাই? এই বেআমলির সংখ্যাটা বাড়ার কারণে থাকছে গিয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রে যেভাবে ভয়ের কথা, যেভাবে ডরানোর কথা, সেইভাবে আমরা আল্লাহকে ভয় করতেছি না। আল্লাহর আজব গজব ইত্যাদি ভয় করিয়া আমরা আমল সংশোধন করতাম, আমরা নেক আমলওয়ালা হইতাম, সেই দিকে দি নাই। দুনিয়ার লোভে আমরা বেরিলিস, দুনিয়ামুখী আমরা বনি গেছি। আর যখন উম্মত দুনিয়ামুখী বনি যাইব, আল্লাহর হাবিব ফরমাইন ইজা আযযামাত উম্মতিদ দুনিয়া নজিআত মিনহা হাইবাতুল ইসলাম। হে আমার উম্মত হল, তোমরা জানিয়া রাখো, যখন আমার উম্মতরা বেশিরভাগ দুনিয়ামুখী বনি যাইব, দুনিয়ারে বড় মনে করব, দুনিয়া দুনিয়া কইয়া ঘুরিব, দুনিয়া দুনিয়া কইয়া দুনিয়ার পিছনে দৌড়াইব, তখন তার অন্তর থেকে ইসলামের মর্যাদা সরিয়া যাইব গিয়া। আজকে একদম বিশ্ব থেকে, বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে নিয়া একারে আঞ্চলিক স্তরে, একেবারে গ্রাম্য স্তরে মুসলমান অকলর লিডার অকল, মুসলমান অকলর নেতা অকলর অবস্থা আমরা তোরা পর্যবেক্ষণ করি। আমরা সবার হৃদয়ের স্পন্দন, আমরা দিলর খলিজার টান হয়ে থাকছে কি যে দেশ সৌদি আরব। কোন দেশ? বড় করে কোকা, কোন দেশ? যেখানে মক্কা, যেখানে মদিনা, যেখানে মিনা, যেখানে আরফা, যেখানে মুজদলিফা, যেখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কালামে পাক নাজিল হইছে, যে জায়গার মধ্যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুইয়া আছেন, সেই পবিত্র স্থানর যে নেতৃত্ব দেনেওয়ালা তাদের অবস্থা তোরা লক্ষ্য করি। আজকে এই পাক পবিত্র মাটির মধ্যে আপনার সিনেমা হল, এটা জানেন না আপনারা? এই যে জুলুম আর নির্যাতন যাইতেছে ফিলিস্তিনের মুসলমান হলের উপরে, বিশ্বের সমস্ত মুসলমান হলে নামাজ পড়িয়া, নফল বন্দেগি করিয়া, খতম আদায় করিয়া দোয়া কররানি না কররানা। জি, আমি দেখতে পাইলাম যে আপনার ক্যালিফোর্নিয়া, এরপরে এই কিতা এক জায়গা, ও জায়গার মধ্যে টিউনিসিয়া, এইরকমের এক দেশের পিকচার দেখতে পাইলাম যে তাহাজ্জুদের নামাজ জমাতের সাথে, ফজরের নামাজ তো জমাতে আদায় কররা, তাহাজ্জুদের নামাজ জমাতে পড়িয়া সেই সময় ব্যাপক হারে মুসলমান হল জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কুদরতের ভাও সাজদা করিয়া আল্লাহর কাছে দোয়া কতরা ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলমানের লাগিয়া। কিন্তু সেই মুহূর্তে এই পাক পবিত্র জায়গা সৌদি আরবের মাটিতে বিশ্বে বিখ্যাত যে নটোরিয়াস, যে নটি হওয়া হয় যে বেটি শাকিরা, নাম কিতা জানিয়া রাখো নাম, বিশ্ববিখ্যাত ড্যান্সার বেটি শাকিরা, সেই শাকিরারে নিয়া পবিত্র মক্কার মাটির মধ্যে ড্যান্সর মহফিল করার। নাউজুবিল্লাহ কইতা না, আরো জোরে কই নাউজুবিল্লাহ। আমার দুস্থকালার বুজুর্গ হল এমন হালাত, এমন পরিস্থিতি, কিসের জন্য? এজন্য এই পরিস্থিতি মুসলমান দেশের নেতৃত্ব জনেওয়ালা যারা আসেন সবাই আমেরিকার গোলাম হইয়া আসেন। এর লাগিয়া আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ভবিষ্যৎবাণী দিছেন যে কিয়ামতের আগে আরব কান্ট্রি হল মুসলমানের যে সমস্ত দেশ হল নেতৃত্বে আছে, এটা ইহুদ নাসারার আতো যাইব, ইহুদ নাসারার আতো যাইব। আর মুমিন মুসলমান হলের উপরে করুণ হালাত আর করুণ পরিস্থিতি আর জুলুম আর নির্যাতন আসবো। ও সময় কেন মুসলমান জাতিরে রক্ষা করার লাগিয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিনে ইমাম মেহেদির প্রেরণ ঘটাইবা। একবার বড় করে হোক সুবহানাল্লাহ। ইমাম মেহেদি আইবা, এই পবিত্র মক্কা তাকিয়া আপনার ওনার আবির্ভাব ঘটব, যার কারণে আজকে লক্ষ্য করকা, খেয়াল করকা, এই পবিত্র মক্কার চতুর্দিকে এই ইসরায়েল বাহিনী এবং আমেরিকার বাহিনী তাদের গোয়েন্দা বিভাগ, যে বড় বড় এই বড় বড় গোয়েন্দা বিভাগরে লাগাইয়া রাখি দিয়েছে। ইমাম মেহেদির খালি তারা আপনার লক্ষ্য করতেছে।
ইমাম মেহেদি কোন সময় আসবা আর তারা অন্য অ্যারেস্ট করিয়া টানে নিয়ে হত্যা করে লইতা। এর লাগিয়া কাবা শরীফের চতুর্দিকে বড় বড় তাদের গোয়েন্দা বিভাগ হল আছে, গোয়েন্দা বিভাগ হল লাগাই। আর সারা এই সৌদি ফুরাফুর যে হুকুমত আমেরিকার কথায় উঠে, আমেরিকার কথায় বসে, এইভাবে সমস্ত মুসলমান কান্ট্রির নেতৃত্ব দেনেওয়ালা যারা, তাদের অবস্থা, যার কারণে মুসলমানের পক্ষে মাতনেওয়ালার কেউ থাকব, কেউ আর মাতব। জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার যে ব্যাপক হারে হইতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নির্মম অত্যাচার কখনো হয় নাই। এমন হালত, এমন পরিস্থিতি, খবর খুদাই করিয়া খবর থাকি মুসলমানের লাশ চুরি করে লিয়া যাইতরা ইসরায়েল। এই অবস্থা চলতেছে। আমার দুস্থকালের বুজুর্গ হল এমন পরিস্থিতির সময়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুরআনের মাধ্যমে এই উম্মত জাতি, মুসলমান জাতির উত্তরণের, মুসলমান জাতি উদ্ধারের যে ব্যবস্থা দিছেন, সেই ব্যবস্থার নাম হইল গিয়ে একমাত্র আমল। এই ব্যবস্থার নাম কিতা? আমল। এই হাতিয়ারের নাম হইল কি? আমল। আমরা আমল যত বেশি করব, আল্লাহর জিকির যত বেশি করব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে দুরূদ শরীফ যত বেশি পড়ব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আমরা ঈমানি স্পিড বাড়াইয়া দিবা। আমরা আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে মদদ আর সাহায্য আমরার উপরে অহরহ করতে থাকবা। একটা ঘটনা থেকে আপনারা জানিয়ে নেই যে ইমাম মেহেদিরে তো তারা অ্যারেস্ট করার লাগিয়া এখন থেকে তো গোয়েন্দা বাহিনী লাগাইয়া রাখি দিস। জি, আপনারা দেখবা জো বাইডেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, তাইন ইমাম মেহেদি সম্পর্কে তাইন জানার লাগিয়া বড় আপনার আলিম কয়েকজন রে তাইন বাড়াটি রাখছই, এরারে বেতনই রাখছই ইমাম মেহেদি সম্পর্কে জানার লাগিয়া। দেখরানি তারা কতটুকু পর্যন্ত অ্যাডভান্স। তো ইমাম মেহেদি যখন আসবা, তার সাথে ইমানদার, পাক্কা ইমানদার মুমিন মুসলমান হল থাকবা, মুনাফিক মুসলমান হল থাকতা নাই। এই ইমাম মেহেদি তারে হত্যা করার লাগি বড় বড় বোমা হল নিক্ষেপ করা হইব, যেটা পৃথিবীর ইতিহাসে আপনার সবচাইতে আপনার পাওয়ারি বোমা, পারমাণবিক অস্ত্র। আপনারা শুনছেন তো, পারমাণবিক অস্ত্র খালি বানাইতরা, এক এক দেশে খালি বানাইতরা। এটা কিতার ব্যবস্থা? মানুষরে আপনার রক্ষা করার ব্যবস্থা না মানুষ ধ্বংস করার ব্যবস্থা? ধ্বংস করার ব্যবস্থা। দেখছি ম্যাগাজিনের মধ্যে শুধুমাত্র রাশিয়ার যে পারমাণবিক অস্ত্র আছে, এই পারমাণবিক অস্ত্র দিয়া গোটা পৃথিবীরে 35 বার ধ্বংস করা যাইব। বুধবার আইনি খালি বানাইতরা, খালি বানাইতরা। তো এই যে বোমাগুলা, এর চাইতে আরো শক্তিশালী বোমা অকল ইমাম মেহেদির উপরে নিক্ষেপ করা হইব, মুসলমান অকলের উপরে নিক্ষেপ করা হইব। কিন্তু সেই সময় এখানে ইমাম মেহেদি আর ইমানদার মুমিন মুসলমান অকলের জবানও একটা শব্দ থাকবো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এইভাবে ইমাম মেহেদি আর মুসলমান জাতি, মুসলমান হল আল্লাহর ওলি হল আগে দিয়ে যাইবা, দিনের দাওয়াত দিয়া দিয়াও, আর পিছন দিকে বড় বড় বোমা হল তানা তাদের উপর নিক্ষেপ করা হইবাও। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জিকিরের পাওয়ারের সামনে তাদের শক্তিশালী, মহাশক্তিশালী এই সমস্ত বোমা হল ফিউজ হয়ে যাইবা। হকা সুবহানাল্লাহ। তাদের নিকটে আসবে না, ইমাম মেহেদি আর আল্লাহর ওলি হকলের সামনে আসবে না, আসার আগে আগে সমস্ত বোমারা ফিউজ হয়ে যাইবা। আমার দুস্থকলার বুজুর্গ হল এইভাবে যদি আমরা শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামানী রহমতুল্লাহ আলাইহির ইতিহাস যদি আমরা চর্চা করি, শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামানী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই আপনার সিলেটের জমিন ওয়াইসলা, আমরা সবাই জানি বুরহানুদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি যাইন আপনার 15 বছর হয়ে গেছে বিবাহ করার। এই 15 বছরের ভিতরে কোনো সন্তান নাই। আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে করতে, কান্নাকাটি করতে করতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
আলামিন পরিশেষে এক সন্তান দিলাও, একটা আপনার ছেলে দিলাও। যখন সন্তানটা পাইলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়াও আল্লাহর হাবিবের সুন্নত আকিকা করলা। কিতা করলা? আকিকা করলা। আল্লাহর কি মর্জি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মনসা হয়ে থাকছে গিয়া বুরহানুদ্দিনের মাধ্যমে। বুরহানুদ্দিনে সদা সর্বদা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে, আল্লাহ আমার একটা নেক সন্তান দান করো, আমি এই সন্তানরে তোমার রাস্তায়, আল্লাহ তোমার দিনের রাস্তায় আমি কুরবান করতাম। সুবহানাল্লাহ কইতা না? তোমার দিনের রাস্তায় কুরবান করতাম। আল্লাহ এই দুয়ারে কি পর্যায়ে কবুল করছেন যে ওই সন্তানের আকিকাই জরিয়া বনি গেছে এই সন্তান শহীদ হওয়ার। গড়গোবিন্দ জালিম বাদশাহ তানোর এই দুধের শিশু এই সন্তানরে হত্যা করলো না করলো না? জি, এই সন্তান হত্যা হওয়ার পরে যে সন্তানটা 15 বছর পর্যন্ত খান্দিতে খান্দিতে আল্লাহর দরবারে খুঁজিয়া পাইছিলা, জি এই সন্তানরে হত্যা করে লিছে জালিমে। বাবার অন্তর কি পরিমাণ আপনার দরদ আইছে, কি পরিমাণ দুঃখ আইছে, দুঃখের পাহাড়। এই দুঃখের পাহাড় নিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম, মাওলা জালিমে আমার এই নবজাতক সন্তানটাও, আমার এই দুধের শিশুটা হত্যা করে নিল মাওলা, আল্লাহ তুমি হক বিচার খান করে। আল্লাহর দরবারে বুরহানুদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহির দোয়া এমন ভাবে কবুল হইল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শাহজালাল মুজাররদ এমনি রহমতুল্লাহ আলাইহিরে সুদূর এমন তাকিয়া এই সিলেটের জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করলা। ফাটাইলা না এই জায়গার মধ্যে আবার পরে গড়গোবিন্দ জালিমের বিরুদ্ধে খোকা সাইন শাহজালাল মুজাররদ এমনি রহমতুল্লাহ আলাইহি যে যুদ্ধ করছলা, বোমা লইয়া ইসলানি কন্যা, স্ট্যান্ডগান লইয়া ইসলানি, জি কোন মিজাইল লইয়া ইসলানি, কুচ্ছু লইয়া আইসেন না। কিতা লইয়া আইসেন? আল্লাহর নাম। কার নাম? জোরে করে খোকা, কার নাম? আল্লাহর নাম, আল্লাহর জিকির। আর এই জায়গার মধ্যে আমার পরে আল্লাহর নাম খান বুলন্দ করছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এইভাবে আপনার আজান দিছেন। আজানোর এক এক করিয়ে আপনার এই জালিম বাদশার গড়গোবিন্দ বাদশার তালা দলান বিল্ডিং গুলা বাঙ্গিয়া শোনে সাতু হইছে নি না হইছে না? আরো জোরে করে হইছে নি না হইছে না? আজান দিছেন, এক এক আজানোর এক একটা সন্ধ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক একটা দরতলা ভাঙ্গিয়া পড়ছে। এইদিকে দিয়ে আজান শেষ আর জালিম গড়গোবিন্দর বিল্ডিংটাও আপনার ধ্বংস হইয়া শেষ। কিতাবের মধ্যে লেখতরা, ইতিহাসের মধ্যে লেখতরা এই সময় কেন গড়গোবিন্দ ডরাইয়া কোন দিকে দিদি গিয়া আপনার লুকাইছে, আছে না মরছে, কোনবাই দিয়া সাপে খাইলো না বাঘে খাইলো, কেউ কইতা পারেন না। দুটি যেখান ভিন্ন আছিল, এখান লইয়া দৌড়াইলো না এখান খুলিয়া দৌড়াইলো, খুঁজছো নাই।